Hi, welcome back to the 大家 Long 好， Road 欢迎 Steps of 回 the 到 Path 道 to 次第 Enlightenment. And 瀑 we 布 were 上道 talking 课程 about，我们讲到了涅槃， how to reach 如何 Nirvana. 证得涅槃。 Means 意思是， what would it look like if I 如 achieved 果我证得 Nirvana? 涅槃，那看 I 上 would- 去会是怎样的呢？ I would be like this. I 我 always 总 like 是 to 喜 tell my 欢告诉 friends, 我的朋友们， I grew up 我 with 在 four 有 brothers, 着4个兄弟的家 and 庭里长大， we were always 我们过 fighting. 去总是打 And, 架。 my 我 little 的小 brother, 弟弟， next two 我 two 后面 brothers 有 under 2个 me, 弟弟， 他 he 很 loved 喜 to 欢 get 惹 me 我生 upset. 气， He tried 他 so 总是 hard 想 to 方 get 设 me 法的 upset. 惹我生气。 And I was 而 famous 我 in the 在 family 我 'cause no 家 one 是 can get me upset. 以无人可以惹 But 我 this 生气 brother 而 can 出 get 名 me 的， upset. 但是 And 这个 if 小 he 弟 gets 弟 me 就是 upset, 可以 he's 让我 so 生气。 happy. 一旦成功惹我 I 生 got 气，他就会非常开心， And 说 he 哈 would 哈 do 哈，我 strange 让你 things. 生气 So 了。 if I reach 他会 Nirvana, 做奇怪的事情。 nobody can get 如 me 果我 upset. 证得了 Ever. 涅槃， Nobody. 就再也 Not 没有 even 任 my 何人可 husband 以 or 让我 wife. 生气了。没有 Nobody 人 can 可以 make me，哪 upset. 怕是我的 Then you 先 know 生或 you 太 reached 太， Nirvana. 没有人 So 可以 that's 让我 Nirvana. 生气，然后 So 你 we 就 were 知道你 talking 已经 about 证得 reaching 涅槃了 Nirvana.，那这是涅槃。 And 所 we 以 were 呢， talking about 我们 three 讲到证 trainings 得 that 涅 help 槃 you 这部 get 分内 there. 容，我 One 们也 is 讲 being 了有 nice to 助于 other 我 people, 们实 morality. 现的3种 And 训 what 练。 is the 一 second 是 one? 对他人 Meditation. 友善，也就是 And then 戒； the 第 third 二 one 是 is 冥想， understanding the 也就是 pain, 定； understanding 第三是 emptiness. 明白 Now, 比，理解空性，也就是慧。 now we reached 现 the 在 part 我们 about 到了 the 关于 teachings, 教法的这个部 and 分， we talked 我 about 们 how 也 being 谈到 nice 了 to other people 善待他 is 人 like 如 the 何是 foundation 所 of 有 the 教 teachings. 法的基 If 础。 if someone 如果 in a city 城市里某 is 个 being 人 nice 对 to 他 other 人友 people, 善， then 那么 Buddhism 佛教 exists 就 there. 在那里存在。 Okay? Even 哪 if they 怕 don't believe 他 in 们并 Buddhism, 不 it 相 doesn't 信 matter. 佛教， Okay? 这也没关系 Now 的。 he says he's 现在他 continuing. 说，他继续道。 Temba Zen Shepa, Churti Tengne, Chur Shepa Chipala Miserwar. Okay? So we have this 那 expression 在 in 佛 Buddhism called 教 Dharma 里有 Lord. 法王这 Like 样 I'm a 的 Dharma 表达 master. 方式， So 就 you 好 can 像 say 是说 Dharma 我 master. 是法主，我是法王。 So 好 who's the 吧， Dharma 你可以 master? 说 What's a 佛法 Dharma 大 master? 师。 Some 那 people 谁是 say, 佛 oh, 法大师呢？佛法大师是什么呢？有人说，哦，歌西 Dharma master. 他 You 做 must 翻 be 译 Dharma 成 master. You are Geshe. 佛法 He 大 says, 师， listen, 你肯定是一 he 个佛 says 法 here, 大师，或者 Dharma 称为 master 主持 doesn't 圣教 mean 者。你是一名格 Geshe 西呀 sitting on 然后 the 他回答到说，听着， teaching place 你在这里 and 说 and 主持 teaching 圣教者， Buddhism. 不是指 That's not 在 the 法 Dharma 座 master. 上说法的格西。他 And 说 then 那不是佛 somebody 法 said 大 to 师 him,。What is 接 a 着呢， Dharma 就有人问，那怎样的人才能 And 称 he 得上 says, 是佛法 a 大师呢 person？who 他 keeps 说， the vows in their 若 own 能很 heart, 好的在心中手持戒 that's a 律， Dharma 这样的 master. 人才是佛法 Then 大 there are 师。那他 holders 就是 of the 传承 lineage. 的 They are 持有者， Dharma 他就 Lord. 是法王， They are 就是 Dharma 主 master. 持 They are 圣教者。 holding 他们 the 持有 lineage 了 of the Buddha. They 佛 are 陀的 keeping 传承， the tradition 将 of 佛陀 Buddhism 手 in the 持 world. 于世 If they're 间。如 being 果 nice 他 to 们 other 对他 people, 人友 that's a 善， Dharma master. 那就 So 是佛法大师。 I 我 thought, 觉得 you 自 know, 己 it's 有个 my 任务， job to find 就是找些 photographs, 图片、照 images 片来提醒我 that 们，记 remind 得 us 每 of 一个 each 要 point. 点。 And, you know, I 我 found 就 this 找到 image, 了这张图片， and it's a 这 lady. 是一位女士， She's sitting 她 in 坐在 her, 她家 I 的 don't 卧 know, 室 in her 里。 bedroom, and 猜 she's 猜 guess what she's 她在 doing? 做什么呢？ She's 她 preparing 在 her 准 taxes 备她今年 for 的 this 税务资 year. 料。 It's a very stressful time 现 in 在 every 当下 country, 在 I 每个 think 国 so. 家都是非常 And the 紧张的 government 状态， expects 我 you 是 to 这么 finish 想 the 的。 paperwork 然后呢，政 and 府希 prepare 望 your 你能够 taxes. 快 So 些填完，并且 this 准 is 备 a 好你 Dharma 的 master. 税务资料。这 I chose 就 a 是 picture 佛法大 of a 师。 Dharma 我 master. 选了一 This 张 is a 佛法 Dharma 大师 master. 的照片， This 这 lady 就是一位佛法大 is 师。 a Dharma master. 这位女士是一个佛法大师， She's the 而 real 且 Dharma 她是一个 master. 真正 She 的佛 doesn't 法大 have this 师。 geshe 她没 hat, 有戴格西的 and 帽 she doesn't 子， have beads on 手 her 腕 arm, 上也没有 and, 念 you know, 珠， she doesn't, 也没有 she's 铃 not 杵， ringing a bell, you know, but 但 she's 她 a 是一 Dharma 位 master. 佛法大 Why? 师。为什么呢？ Why? 为什么呢？ She's keeping 她 her 在 vows. 持守 Okay? 戒律。 Why? 为 She's 什么 paying 这 her 么说呢？ taxes. 因为她在支付 100% 她 of 的 her 税 taxes. 金， If you want to be 100% really 付 cool,
税。如果你想要成为一个真正很酷的持法之人，如果你想要成为佛法的嬉皮士，那就支付105%的税，或者支付108%的税。Zakat 自动的为穷人捐款，付额外的税金。他是一位持法者，是一位佛法大师。为什么呢？因为他一直都准时支付他的税金，因为他们帮助了他们所有国家的每个人，因而他就是一个真正的佛法大师。他没有在法座上教导佛法，戴着一黄色的帽子，各种领主之类的。他是一位真正的佛法大师，不是比喻形容出来的，而是毫不夸张做出来的。他是一位真正的佛法大师，所以你想要找一位佛法大师吗？就要找某位像这样的人。
如果你去研究那些有关佛法的历史记载，如果你去到 John Brady 掌管的亚洲经典传承图书馆去研习他们为这个世界保存下来的上百万页资料，那好吧，我们可以称你为一位教法大师，我们可以称你为这个教圣教者或者教法的大师。但是如果你持守了曾经承诺去持守的戒律，我不杀生，不偷盗，我不会去破坏别人的关系，我不会撒谎，也不会使用酒精或者毒品。若你能够持守这些，那么你就是真实教法的大师，叫做正圣教者。正圣教者Doba Deba。有3种层次的戒律，基础是善待他人，也就是别解脱戒。接着呢是菩萨戒，为了帮助所有人，我要努力成佛。接着然后是密乘戒，我要努力在一世的时间就达到这个目标。但这些戒律也就是别解脱戒，他说这些戒律是你们立即就可以开始练习的戒律，他们就在你的口袋里，每个人的相续中都有，每个人都应该持守10善业。你现在就已经有这些了，你的佛法大师设备已经在你的口袋里了。下一张图片你可以看到世上的一缕光明。我尝试上网去找可以展示给大家看的合法的图片，然后当我输入关键字开心的人，这个人的脸就不断的跳出来。在我看来他是如此的开心，我很喜欢他的照片。他看上去闪耀着光芒。此处的文本也如此说道帕本卡仁波切引用了经文，其中说道，一个持守道德准则的人，一个守戒的人，他们是闪耀的，他们是闪耀的光芒。基督教说，用你的光芒闪耀这个世界，不要藏起你的善意，让你的善意闪耀。与此处所述不谋而合。当然了，只要出现了古经典的引文，我都喜欢去找来读一读。在道次第的课程中，我喜欢慢慢教，就好比香醇的佳酿，我喜欢慢慢的品，我会享受其中的味道，所以我会带大家去看看这个经文。让我们来阅读一下这个经文的整部分。这个经你们看不到这个内容，这不是本次道次第课程的一部分，但是他引用了这个经文，所以呢，我就去为大家找到了经文的这段引文。我想大家应该会想要了解更多。好，让我们开始。意思是这本经的意思是有关善行持守者的经，也就是具足境界经，这就是这部经的名字。这首诗的寄颂是这样的。非常有名的，好，我们来解释一下。一位持守戒律的人，就好比这整个世界的闪耀之光。那些持守戒律的、持守道德准则的人们，他们是真正的实至名归、遐迩闻名，不像那些出名的罪犯或者是著名的政客。持守戒律的人嘛，他们是名声满誉的。而且呢，因为持戒清净，他们总是非常的开心，他们总是感觉很开心。如果你持守善行，如果你对他人
友善，那么当你死后就不需要担忧了，你会去到善处。那些手持戒律的人，他们将会证得涅槃，而不是其他人。如果有人拿了一把刀将你的眼珠挖出来，如果有人挖出了你的双眼，你就无法看到任何东西。待人不善者，他们冥盲不见法，他们绝对没有办法通晓法义，就如同眼珠被挖了一样。所以那些待人不善者，就如毁双明眼，冥盲不见法。他们可以经年累月地泡在道次第的课程里，却什么也不会懂。如果有人砍断了你的腿，你就没法攀上珠穆朗玛峰的山巅。如果你对他人没有持守善行，对他人不友善，那你就不要妄想能明白佛法的教义。不持道德的生活方式的人，永远都不可能获得解脱。这世上的任何地方，只要有一个人对他人友善，我们就可以说，这世上那个地方具足光明，那里没有黑暗，这世界的那个地方就从精神的黑暗中解脱了，被光明所笼罩。如果这世上还有一个人是对他人友善，他们所在处，然后我，这里指的是佛陀，也在彼处。佛陀说，那么我也在那所房子里。这个非常美妙，他说到 Maniki Medo， 他说不要认为我不在。他几乎讲了个佛教的玩笑话，他说，如果一所房子里的一个人对房子里的另一个人友善，那么这所房子里就不缺佛陀。意思是我就在那里，我在彼处。如果你可以选的话，这里啊，它不是打比喻啊。如果你可以选的话，你是选史上的佛陀来到你家，还跟你一起共进晚餐呢，还是选择一个一直持守戒律的人跟你共进晚餐呢？如果可以的话，选一个一直持守戒律的人啊，因为他们是真正的佛陀，那才是真正的佛陀，不是历史上的佛陀，好吗？这个很酷。这是非常美的。他说，凡友善待他人的地方，那个城市就具足光明。如果有人对他人友善，那么我就在那座城市里，我还在那里，我就在那座城市里。你让我的生活轻松很多。哇，佛陀对我们说，他说：“你看，我要照顾很多人啊，这个压力很大的。这就好像一个有很多孩子的妈妈，我得要去到宇宙所有地方，我还要密切留意每一个人，观音，对吧？就是这样子的。意思是一直在聆听，随时关注是否有人喊妈妈，我需要帮助。所以观世音菩萨总是在观其音声，看看谁需要帮助。”然后佛陀就又说：“你想要对佛陀好点吗？想呀，那你让我休息一下吧。什么是休息啊？就好比是保姆来了，然后从尼克和 Aaron 手中接过了艾蒙，然后说：你们去放松一下，你们去这个蝴蝶汉宝殿吧。然后我来照看孩子，我来看好孩子，我会照顾艾蒙或者 Eva。”也就是亚当跟 Katie 的宝宝叫 Eva， 然后他说不用担心，我来照顾宝宝。因此呢，佛陀说，如果有一个人在一个地方对他人友善，我就可以休息一下了，因为他们会照顾所有的事情。现在他们是保姆了，这是一个很美的词。这个地方我就不需要担忧了，我就可以去照顾其他地方了，因为此处已经有人在照顾了，这是非常美的。这里呢也是一段领文，我也去为你们找到了出处，这出自
这本书被称为道德准则的完美之书。那这句引文很难找，有的人根本无法找得到，但是因为我们有 John Brady 的数据库，所以我就可以找到了。我可以休息一下了。所以呢，这里结尾就是线索。我们就在那个文本中找到了这句英文。然后他这个古老的中国西部，也就是我老师的故乡，我的老师在中国的西部长大，20-30年代的时候。这个中国西部的古时候，他们没有汽车，甚至连自行车也没有。有一个关于第一口铝制锅在中国西部制成的故事，后来就成了著名的事件。那反正不管怎么样啊，那时候那里是没有这些东西的，所以呢，帕本卡仁波切，我猜可能是在20年代讲课啊。他说：“你看啊，我们不像其他国家一样，他们有蒸汽船，他们有飞机，有汽车。我们只是牧羊人和这个牧牛人，我们住在喜马拉雅的山脚下，没有那样的东西。但是我们这里有一样东西，我们有法，他们有飞机、汽车，他们有船。”好啊，没问题，那很酷。但是我们有法，这就是我们所拥有的。而且它是唯一可以让你真正开心的事物。一辆车没法让你开心，飞机也不可能。有车当然很好了，修法之人应该有汽车，应该有飞机，修法之人也应该有船，但这些都不一定能够让你开心。而我们这个藏地，我们有一样事物，我们有法。相当于指的就是说，这个事与事后都可以让你开心的，它会让你死后也会照顾好你。那么我们如何知道法在一个国家里是否完整无损呢？我们如何得知法在一个国家里是不是强盛呢？你如何去辨别这个法在一个国家能不能得到弘扬呢？看吧，这并不取决于你的国家里有多少房屋大厦，也与你的国家人口是否众多毫无关系，甚至跟你给寺院或教堂的贡品有多么华美也没有关系，与那个无关。如果有人对他人友善，那我们就可以说这个国家是先进的，这个国家是进化的，这个国家是现代的，这个国家是一个重要的国家，这个国家是强大有力的。如果有好几个人在努力地善待他人，那么那个国家就是超级大国了。所以国家的强大并不取决于你有多少的火箭、核弹等等，这是非常美的理念。现在想象一下，在你的国家里开始逐渐失去法了。想象一下，你们原来是有法的，或者是说道斯蒂的课程的视频啊，也传到了你们国家的因特网上。但是 Rangyu Lanu， 我们这里有张照片，这张照片是我在我家附近拍的，这是我家附近的落日景象。前几天是我的伴侣 Veronica 的生日，我们进行了一次远足，大概花了1个半小时就爬到了这个高山上面，然后就在那个地方，我们在
看日落。这次的日落呢就很奇特。通常这里的太阳它都是很亮的，但是当太阳徐徐落下时，一片黑云就落在了太阳的上方。这有点奇特的，知道吧？太阳开始越来越暗，然后太阳光越来越微弱，越来越暗，然后黑压压的黑云就来了，接着太阳就沉下去了。那在英文里我们说太阳隐没了，然后呢所有的事情又变黑了，灰暗了。接着呢就麻烦了，因为我们正在吃甜点，我们还在野餐，我们很赶，后来就这个时候得赶紧跑回家，因为天黑了。那我为什么要讲这个呢？帕本卡仁波切说，有些地方在你的心里，太阳会沉落，藏在你的胸腔内，心中太阳沉落，然后你的心变得黑暗，心胸也一片黑暗，阳光消失了，黑暗开始笼罩你的内心。所以他说了一个有力的藏文词，他用了 new 这个动词，意思是太阳在你的心中一告隐没。所以呢，如果你没法善待他人，日复一日，时时刻刻，分分秒秒，那法就会从你的心中退失，法的太阳在你的心内就会隐没。这些教法，这些法，这教授可以在网上传播。由于 Tim 的辛勤努力，将这些教法传播到了许多的国家。也许法已经传播到了许多的国家。因特网承载着到此地去到了许多的国家。另外 Tim 有100多名义工正在将其翻译成许多多种语言。但是如果你对他人不友善，法就会在你的国家死去，这是非常非常悲伤的。那太阳会在你的国家就隐没了，不管在网上怎么样盛传，不管是否传到你的国家，那不管是否有人在翻译，不管怎么样弘扬，如果翻译们不能够友善的对待彼此，那么法太阳它就会沉没，这是非常悲伤的，这是非常可怕的，我不喜欢这样。那这是一本非常非常有名的经，名为《三摩地王经》，意思是有关冥想的经中之王。那这是非常知名的经，被命为冥想之王，也就是三摩地王经。这是非常美的经文，实际上它就好像是冥想入门的手册。好，想象某人数百亿万年来，就如恒河沙里的沙数一样的恒沙劫。恒河啊，有时候你要花上1小时才能够跨过恒河的大桥，它是非常巨大的。所以呢，想象恒河所有的水滴，或者想象恒河所有的沙数，每一粒沙都是一个10亿年，每一粒沙粒都是一个10亿年。那有这么多的年，经过如此多数量的10亿年的时间里，出于极大的信心，你供养了佛陀美妙的食物，或者是可口的饮料，又或者是这个伞盖，这样吧，又或者是那些经幡、船帆，又或者是你供养了那些酥油灯，持续数百万亿万年。而且呢，不仅仅是对一位佛陀供养，而是对数以百亿的佛陀们供养，并且数百亿万年来你一直都在做这样的供养。而另一方面，这是非常非常美妙的。当事情变得艰难，当世界上的事情变得艰难，当世界上有问题出现，当有病毒出现，当没有很多钱，而且也食物不够，比方说在我们国家册子就没有多少了。当事情变得艰难，这就非常美味了。
当人们开始忘记对彼此友善，当人们恐慌，人们紧紧地抓住他们的钱，紧紧揣着他们的食物，他们不与其他人分享的时候，就在这样的时刻，法正在这些国家退失，因为人们不再对彼此友善了。但若有一人在这些危险的时候、黑暗的时刻、疫情期间，如果有一个人友善地对待另一个人，在这些黑暗的时期，一个人所种下的好种子善业，这比前面提到的给佛陀供养数以百亿万计的贡品更为珍贵。因此呢，一个人他友善地对待另一个人，在这个病毒期间、困难时刻，有一个人他能够慷慨给予他人，这个业力要多得多了，对比那数十亿人给佛陀供养素汉堡还要大，而且持续数十亿年的业力相比，一个人行善业力更甚。那我再说一遍，解说起来有点难哈。在这个病毒期间，当事态艰难时候，如果有一个人友善对待另一个人，那这个善业相较于在一切都很顺利、日子轻松的时候，对那10亿名佛陀持续数十亿年的供养还要强大。所以，我想我们这些此刻正在学习道次第的人，我们是如此幸运的。如今世界上有那么多恐惶，如今的浊暗时期有很多的恐惧，很多的惶恐。然而，如果在这个时段内，我们做一件小小的善事，都比盛世时期人们持续上百年所做好事更有利得多。所以我们身处这样的困难时期，对我们来说是幸运的。那我去找到了这段的引文，那所述非虚，的确是这段经文寄送。这里说到，你可以日夜。这里说 do sum。意思是三世诸佛，过去、现在、未来三世诸佛，指的是过去证悟的每一个人，现在获得证悟的每一个人，以及未来将获得证悟的每一个人。那就是 do sum 三世的意思。Do true 意思就是一天6次，你停下来，你对他们做供养，对史上的每一位佛陀，包括未来的每一位佛陀，你停下来，然后你对他们做供养，这是一方面。那另一方面，你处在一种非常危险的、令人恐惧的世界的情势当中，然后你对每一个人来说，这个都很艰难，但你对他人展示了一丝丝的友善。你的善业比前者，也就是那些做供养的要多得多，好吗？相比于那些对史上所有佛陀都做供养的人们，在这个病毒期间只对别人做只是一件好事，你的善业都比他们更加有利，所以觉得很不可思议。这对我们的时代，这样的时代来说是非常好的。那么这就是病毒时代的阳光，这就是在这个病毒时期的爱。如今正是时候，而所有的这些善业在如今的时代都要100万倍的有利。那么呢，花一些时间放轻松。你可能会被吓坏了，也该被吓坏，这是很困难的事情，你也应该焦虑的，你应该忧心的。但是时不时的暂停一下，为其他人做点真正的好事，做点奉献，比方说给别人钱、食物或者你的时间，把这些给到别人。在这样的时期，这样你就是一位真正的佛法大师。好的，我们下集再见。